शहीदी पेंडे की शुरुआती कड़ी दे विच अज असीं मौजूद हाँ किला आनंदगढ़ साहब विखे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों बनाया ये अजिहा दूजा किला है जो कि किला लोहगढ़ तो बाद सब तो मजबूत मन्निया गया। ते यही वो किला जिथों गुरु साहब ने अपने परिवार अते अपनी लाडली फौज दे नाल पहाड़ी राजियां दी विनती ते चाले पाए सन। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सब तो पहला यही किला बनवाया सी। किला आनंदगढ़ साहब किला लोहगढ़ तो बाद दूजा वड्डा सेंटर ते दुश्मन दे हमले तो सब तो महफूज जगह सी। दस्सिया जांदा कि इस थां शस्त्र ते गोला बारूद स्टोर किया जांदा सी। मुगलों ने पहला भी इस किले दे अंदर रहंदियां गुरु साहब ते कई हमले कीते सन, पर हर वार उन्हां नूं मूंह दिखानी पई। इस बार मुगलों ते पहाड़ी राजिया ने मिलके एक व्योंत बना के चाल चली। औरंगजेब ने गुरु साहब नूं एक चिट्ठी लिख के भेजी ते नाल आटे दी नकली गऊ भेज के कसम खाधी कि मुगलों वालों हुण कोई भी हमला नहीं किया जाएगा, बस तुसी कुछ दिनां दे लई किला छड्ड के चले जाओ अते थोड़े दिनां बाद कदे भी आ जाना। इस तरह करन दे नाल साडी इज्जत रह जाएगी। गुरु साहब इस चाल नूं समझ चुके सन, पर मुगलों का भुलेखा दूर करन दे लई गुरु जी ने परिवार ते सिंघां दी फौज समेत आनंदगढ़ साहब तो किरतपुर नूं चाले पा दिते। दस्सिया जांदा है कि कुछ समय बाद किला आनंदगढ़ साहब की पुरानी इमारत नूं पहाड़ी राजे अजमेर चंद दी फौज वालों ढह ढेरी कर दिता गया सी, जिस मगरों कई सालां बाद सिखां ने इत्थे ही एक गुरुद्वारा साहब सुशोभित किया। जबकि उस वेले किले दी पहाड़ी काफी कच्ची सी, जिसनूं खुरजान तो बचाउण दे लई काफी सारियां इट्टां, पत्थर, लोहा ते सीमेंट दी वरतों करके एक जबरदस्त कंध बनाई गई। हालांकि इस दे अंदर अजे भी पुरानियां इट्टां दे नाल बने किले दीयां कुछ निशानियां ढह चुकियां इमारतां दे रूप विच नजर आउंदियां ने। जबकि इत्थे मौजूद बोली साहब सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया वालों बनाई हुई दसी जांदी है। अजकल इस गुरु घर दा प्रबंध श्रोमणी कमेटी कोल है। अगली कड़ी दे विच तुहानू लैके चलांगे उस थां ते जिथे किला आनंदगढ़ छड्डण तो बाद गुरु जी ने अपने परिवार ते फौजां समेत डेरा जमाया अते पहाड़ी राजियां ने खादियां कसमां तोड़ हमला बोल दिता। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਨਮੋਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों परिवार ते फौजां समेत आनंदपुर साहब दा किला छड्डिया तो गुरु साहब करीब श्री आनंदपुर साहब तो करीब 7 तो 8 किलोमीटर दूर आउंदे ने तां इत्थे मौजूद एक पहाड़ी दे उपर डेरा लगाउंदे ने। तुहानू तस्वीर दे विच ओ पवित्र पहाड़ी भी दिखा दिंदे आ जिथे गुरु साहब ने अपने परिवार ते अपनी लाडलियां फौजां दे नाल इत्थे आके डेरा जमाया ते अज इस स्थान ते एक गुरु घर सुशोभित किया गया। हालांकि दूर तो तस्वीर तुहानू जिहड़ी आ बहुत ही साफ तां नहीं नज़र आउंदी होवेगी। तुहानू उत्थे लैके भी चलांगे ते उस वेले दा माहौल जिहड़ा ओ भी किहो जिहा सीगा ओ भी महसूस करवाउण दी कोशिश करांगे, पर उस तो पहलां तुहानू इत्थे तक पहुंचण दा एक राह जिहड़ा है ओ दिखा दिंदे आ क्योंकि बिल्कुल हट के है
ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜੀ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਇਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੰਗ ਲੜੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰਦੋਲਮੋਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਡਾਢੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਪੁਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਢੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੂੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੇਵਾ ਰਤਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਨਮੋਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਵੱਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਉਹ 1000 ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਥੱਲੇ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਇੱਥੇ ਟਿੱਬੀ ਹੈ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਡੰਗੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਧਾ ਕੱਚਾ ਅੱਧਾ ਪੱਕਾ, ਉਹ ਵੀ 9 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਡੰਗਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਖੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਤੇ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਥੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਅਜੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 50 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਿਆ।
ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 51 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯੋਧਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 50 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਹੱਥੋਂ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਧੜ ਸੀਗਾ, ਧੜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਮੁਸਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਖੂਬੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲਾ ਪਾਤਾ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ। ਆਪ ਉਹਦਾ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਡਟ ਕੇ ਜੰਗ ਬੜਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਕਈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਤਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਉਫਾਨ ਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਥਾਂ ਕਾਫੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਮੁਗਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਚੀਰ ਸੁੱਟੇ, ਪਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਟਿੱਬੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਸਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਘਮਾਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ नीर को आगे को पाछे वड़ियो परियो ना किन तीर साहबजादे छड़ दो रहे सो सत गुरु साथ छोटे गए वडमात संग पई ऐसी किछ बात। इस थां अजिहा विछोड़ा पिया कि फिर कदे मेल ही ना हो सकिया। ਵੱਡੇ साहबजादे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल सरसा पार कर गए। माता सुंदर कौर जी ते साहिब कौर जी भाई मनी सिंह जी दे जथे दे नाल रोपड़ वाल नूं चल पे, पर छोटे साहबजादे ते दादी मां सरसा पार ना कर सके ते जंगल भरे राह ते ही अगे नूं वध पे। इतिहास दसदा है कि इस वेले दादी मां ते छोटे साहबजादियां दे नाल होर कोई भी नहीं सी सिवाय कुछ माया दे। शायद राह दे विच किसे अपने दे नाल मेल हो जावे, इसे आस ते दोवें वीर दादी मां नूं निक्के निक्के सवाल करदे ते गल गल ते हौसला दिंदी दादी मां दे नाल पैड़ां पुट्टन लगे। अजकल इस थान ते सरसा नदी तो नज़र नहीं आती, पर इस थान ते सुशोभित गुरुद्वारा श्री परिवार विछोड़ा साहब दे दर्शन करके संगतां उस दुखांत नूं याद जरूर करदियां ने। आख्या जाता है कि जदों इस गुरु घर नूं सुशोभित किया जा रहा सीगा तां इस थान की खुदाई समय कई निशानियां भी पाईयां गईयां, जो निशानियां अज भी गुरु घर दे अंदर सुशोभित कीतियां होईयां ताकि संगतां भी उस दे दर्शन कर सकन।
ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਖਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੰਗੂ ਬਾਮਨ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿਲਕਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਲਕਨ ਦਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਪਿਲਕਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਭਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੰਗੂ ਬਾਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਦੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੰਗੂ ਬਾਮਨ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪਿਲਕਨ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੰਗੂ ਬਾਮਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਵਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਸਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਢੇਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਘਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਲਕਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਲਕਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗੰਗੂ ਬਾਮਨ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਉਸੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਲੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਖੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨੀ ਖੂਹ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਮ ਪਿਤਾ ਤੱਕ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਹਵੇਲੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 38 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੂਬਾ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੋਪੜ ਦਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਾ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੋਪੜ ਦਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ
ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਿਹੰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਾ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ 38 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਕਮਰਾ ਨਵੇਕਲ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕਮਰਾ ਖੋਲ, ਇਹ ਬੁਰਜ ਖੋਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਹੰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦਰੋਪੜ ਦਾ ਅਲੀ ਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਧਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा है, भटकते क्यों हैं हज करें जहाँ आकर, जे काबा पास है हर एक खालसा के लिए। बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੈਂਡੇ ਦੀਆਂ 6 ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਸੀਮ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਲਈ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਸਮ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ-ਚੀਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਨ ਦੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ। ਛੇ ਸੱਤ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਸ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਲਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਨੀ ਵਾਰ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ
ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਭਖ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੈਰੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਘਮਾਸਾਨ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਮਾਸਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਚੀਰ ਸੁੱਟੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਇਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। अल्लाह यार खान जोगी कहता है, चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में, जहीं से बन के सितारे गए समा के लिए, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहाँ खुदा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहाँ खुदा के लिए। ਜਿੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 40 ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इस धरती ते आ करके जो मैदाने जंग दे अंदर रण तत्ते दे अंदर शहादतां होईयां, 10 लाख दी फौज दे नाल टाकरा करन वाले मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाल, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ਇਹ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਕਿਸ਼ਤ ਕਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 5 ਘੁੱਟ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਹੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾੜੀ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਦਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਹੋਏ, ਵੰਗਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਥਾਏ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਮਕ ਹੈ मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में, जहीं से बन के सितारे गए आसमां के लिए, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ।